بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ خواتین کو بہتر سفر کی سہولیات کی جانب ایک اور قدم، پنک بس سروس کے مزید 2 نئے روٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ 2 ماہ تک سفر فری کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور پیپلز پارٹی کے رہنما فریال تالپور سمیت مختلف سیاسی اہم شخصیات نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اقصیٰ شاہد کی رپورٹ۔ جی بالکل، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ خواتین ڈرائیور، خواتین کنڈکٹر اور خواتین ہی مسافر ہوں گی۔ سندھ حکومت کی جانب سے پہلے بھی پاکستان میں پنک پیپلز بس سروس کا افتتاح خواتین کے لیے کیا گیا، لیکن اب کراچی میں مزید 2 نیو روٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ پنک بس کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں، دیکھنے میں نیو ڈیزائن ہے، اندر جا کے دیکھیں گے کہ کون سی نیو پیپلز بس جو ہے وہ دوبارہ آئی ہے اور کون سے روٹ پہ چلائی جائے گی، اور کنڈکٹر سے بھی ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے۔ آئیے، سندھ حکومت نے پنک پیپلز بس سروس کے مزید 2 نئے روٹس کا افتتاح کر دیا۔ پنک بس سروس کا سفر 2 ماہ تک کے لیے بالکل پہلے روٹ پر چلنے والی 5 بسیں پاور ہاؤس سے ناصر جنگ، جبکہ دوسرے روٹ پر چلنے والی 5 بسیں گلشن حدید سے ٹاور تک چلائی جائیں گی۔ بس کا کرایہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو دیکھتے ہوئے 50 روپے رکھا گیا۔ پنک بس سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن اور پیپلز پارٹی کی رہنما فریال تالپور نے کہا، ہم چاہتے ہیں خواتین کو خود مختار بنائیں۔ پاکستان ایک اتنا پروگریسو ملک ہے اور اس میں وومن امپاورمنٹ کے لیے اس حد تک سوچ ہے کہ وہ خواتین کے ذہنی طور پر ان کو اس طریقے سے سیکیور کرنا چاہتا ہے کہ وہ مرضی سے اپنے گھر سے جائیں۔ یہ جو پنک بس سروس شروع کی گئی ہے، میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑا ایک قدم ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے صبح میں، شام میں، دوپہر میں جب ہماری بچیاں نکلتی ہیں، چاہے وہ آفس جا رہی ہوں، چاہے وہ کسی اور ڈیسٹینیشن میں جا رہی ہوں، کتنی تکلیف ہوتی ہے اگر وہ عام بسز میں ٹریول کرے۔ سندھ حکومت کے اس اقدام کو خاتون ڈرائیور نے بھی سراہا۔ تھینک یو سو مچ سندھ حکومت کہ آپ نے ہماری یہ پنک بسز کا آغاز کیا تاکہ لیڈیز بالکل آرام سے اس میں ٹریول کر سکیں، ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ میں ڈرائیور ہوں پنک بس کی، اور تھینک یو سندھ گورنمنٹ نے کہ یہ پنک بس چلائی، بہت اچھی ہے، فیمیلز کے لیے کمفرٹیبل۔ میری لیڈیز سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہماری پنک بسز میں ٹریول کریں، ان کے لیے بہت اچھی بسز نکالی ہیں سندھ حکومت نے، اور آپ لوگ جب اس میں ٹریول کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا ٹریول کتنا اچھا ہوتا ہے۔ تقریب میں سیاسی رہنماؤں کے علاوہ اداکارہ یشما گل اور نول سعید نے بھی شرکت کی۔ خواتین ڈرائیور تو دیگر عملہ بھی خواتین۔ اس محفوظ سفر کا نام ہے پنک پیپلز بس سروس، جس سے مزید 2 نیو روٹ ملنے پر شہر کراچی کی خواتین بڑی خوش ہیں۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ سندھ حکومت نے ایڈیشنل سیکریٹری سروسز 1 جنرل ایڈمنسٹریشن کوآرڈینیشن سمیت 2 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کے تقرر تبادلے کر دیے ہیں۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوآرڈینیشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ بات کرنے کے لیے آزاد نوہریو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آزاد، بتائیے گا کس افسر کا تقرر و تبادلہ کیا گیا ہے؟ جی بالکل، حکومت سندھ نے ایڈیشنل سیکریٹری سروسز 1 جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن سمیت 2 اضلاع کے ڈپٹی کمشنر کے تقرر تبادلے کر دیے، جس کا محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق ایڈیشنل سیکریٹری سروسز 1 جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن شہریار گل میمن کا تبادلہ کر کے ان کو ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد زاہد حسین رند کا تبادلہ کر کے ان کو نیا ڈپٹی کمشنر سجاول تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر سجاول عبد الواجد شیخ کا تبادلہ کر دیا گیا، لیکن ان کی کہیں تعیناتی نہیں کی گئی ہے۔ جبکہ شہریار گل میمن کے تبادلے کے بعد ایڈیشنل سیکریٹری سروسز 1 جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن کا بھی عہدہ خالی ہو چکا ہے۔ اس عہدے پر بھی کسی افسر کی تعیناتی نہیں کی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ پاپوش نگر میں بس ٹرمینل کی زمین کی نلامی منسوخ کے خلاف درخواست، سپریم کورٹ نے کانٹریکٹر نظر ثانی درخواست مسترد کر دی۔ بس ٹرمینل بننے کی راہ ہموار ہوگی۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے ریمارک کیے، ایڈوانس رقم واپس پکڑیں اور بھاگ جائیں۔ بس ٹرمینل کی زمین کراچی کی عوام کی ملکیت ہے۔ رفائی پلاٹ صرف عوامی مفاد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
زمین پر بس ٹرمینل، عدالت کا عوامی مفاد میں فیصلہ۔ پاپوش نگر میں بس ٹرمینل کی زمین کی نیلامی منسوخی کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے کانٹریکٹر کی درخواست مسترد کر دی۔ بس ٹرمینل بننے کی راہ ہموار ہو گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ بس ٹرمینل کی زمین کراچی کے عوام کی ملکیت ہے۔ رفائی پلاٹ صرف عوامی مفاد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ لوگوں کی ملی بھگت سے ہیر پھیر ہو جاتے ہیں۔ چیف جسٹس نے واضح کیا کہ سرکاری افسران تک آپ لوگوں کی جیب میں ہوتے ہیں۔ ایڈوانس رقم واپس پکڑیں اور بھاگ جائیں۔ حکومت کے پاس اختیار ہے، وہ نیلامی کا فیصلہ واپس لے سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا حکومت اپنے اختیارات لوگوں کے لیے استعمال کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اپنی ذات کے لیے کر رہے ہوتے تو الگ بات تھی۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ سندھ حکومت نے کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن ختم کر دیا تھا۔ پاپوش نگر میں 2000 گز کا پلاٹ نیلام کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ درخواست گزار نے سب سے زیادہ بولی دی اور پلاٹ کی 25% رقم جمع کرا دی۔ وکیل درخواست گزار چیف جسٹس نے استفسار کیا پلاٹ ابھی کس کے پاس ہے؟ وکیل درخواست گزار جواب دیا پلاٹ درخواست گزار کے پاس ہے، دکانیں بنائی گئی ہیں۔ سندھ حکومت محکمہ ٹرانسپورٹ کے لا افسر نے عدالت کو بتایا کہ صوبائی حکومت پاپوش نگر میں بڑا بس ٹرمینل بنانا چاہتی ہے۔ ٹرمینل نہ ہونے کی وجہ سے الیکٹرک بسیں سڑکوں پر کھڑی کرنی پڑ رہی ہیں۔ پاپوش نگر میں بڑا بس ٹرمینل بنانے کا منصوبہ بنایا جائے گا۔ یہ زمین اورنج لائن، الیکٹرک بسیں اور دیگر کے لیے استعمال ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر کورنگی کے احکامات نظر انداز، پابندی کے باوجود ملی ندی کے اطراف مکینوں نے خود ساختہ کچرا کنڈی قائم کر دی۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ عظیم پورہ میں سندھ سالڈ ویسٹ کا کوئی نظام موجود نہیں۔ احسن عباسی کی رپورٹ دیکھیں۔ ندی میں کچرا پھینکنے پر پابندی کے باوجود انتظامیہ عمل درآمد کرانے میں ناکام۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کورنگی نے کچرا پھینکنے پر مقدمہ درج کرنے کے بھی احکامات جاری کیے۔ کچرا پھینکنے سے ندی میں پانی کا بہاؤ متاثر ہو رہا ہے، تاہم مکینوں کی جانب سے ندی میں کچرا پھینکنا معمول بن گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے سالڈ ویسٹ کا نظام نہ ہونے سے کچرا ندی کنارے پھینکنے پر مجبور ہے۔ کچرا تو ہے تو ہمارے گھروں کا ہی، کیونکہ ادھر گاڑی تو آتی ہی نہیں اوپر، تو یہ پھر جب یہ ادھر ڈھیر لگتا ہے تو پھر جلانا بھی ہمارے کو خود ہی پڑتا ہے، تو پھر جلانے کی وجہ سے دھواں وغیرہ بھی ہمارے گھروں میں ہی آتا ہے۔ اس کو ہم بھی اکثر کبھی پھینک دیتے ہوں گے، پھینکا ہوگا تو نہیں پھینکا ہوگا، اور ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، ہمیں اپنا ماحول خود صاف کرنا چاہیے۔ باہر سے تو نہیں کوئی آگے کرے گا، گاڑیاں تو نہیں یہاں پھینکتی ہیں، یہ بس کیا میں لوگ پھینک دیتے ہیں، یہاں کی عوام میں پھینکنے والی اور تو کوئی نہیں ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کورنگی کی سربراہی میں ملیر ندی کو کچرے سے بچانے کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی، جو ملیر ندی کے تحفظ کے اقدامات کو یقینی بنائے گی۔ کراچی میں اوسطاً ہر تیسرے دن ڈکیتی مزاحمت پر شہری کا قتل۔ سوراب گوٹ میں 45 سالہ نبی داد کا قتل بھی ڈکیتی مزاحمت کا شاخسانہ نکلا۔ مقدمہ ڈکیتی مزاحمت پر قتل اور دیگر دفعات کے تحت درج۔ ابتدائی طور پر پولیس نے واقعے کو ذاتی دشمنی قرار دیا تھا۔ رواں سال ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ہلاکتوں کی تعداد 64 ہو گئی۔ سندھ میں امن بحال کر کے دکھائیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ دہشت گردی اور ڈرگ مافیا کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے اقدامات جاری ہیں۔ اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں شرجیل انعام احمد نے کہا سندھ واحد صوبہ ہے جس نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیا، کچے کے آپریشن میں کامیابیاں مل رہی ہیں۔ اجلاس میں کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار، چیف سیکریٹری شریک ہوئے۔ شرجیل انعام ایمن، ضیاء الحسن ننجار، مرتضی وہاب اور دیگر بھی موجود رہے۔ طاہا ملک کی رپورٹ۔ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سندھ حکومت کی ایپیکس کمیٹی کا 31واں اجلاس کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ صوبے سے دہشت گردی اور ڈرگ مافیا کا خاتمہ پہلی ترجیح ہے۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے دوران امن و امان سے متعلق بڑے فیصلے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ پہلے بھی امن بحال کیا، اب بھی کر کے دکھائیں گے۔ اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا کہ سندھ واحد صوبہ ہے جس نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیا، کچے کے آپریشن میں کامیابیاں مل رہی ہیں۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ 31ویں میٹنگ تھی ایپیکس کمیٹی کی چیف منسٹر ہاؤس میں، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ چیز آبزرو کی گئی کہ سندھ واحد صوبہ ہے۔ جب یہ ایپیکس کمیٹیز پورے پاکستان میں بنائی گئیں تو سندھ نے نیشنل ایکشن پلان پہ سب سے زیادہ عمل درآمد کی، اور خاص طور پر جو کچے میں آپریشن ہو رہا ہے اس میں جو کامیابیاں مل رہی ہیں الحمدللہ اس کی باتیں ہوئی، اور چاہے جتنے بھی لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں
उस पर मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स हुई। हुकूमत ने 2014 और 15 में सिक्योरिटी पर बाहमी मुशावरत से फैसले किए। एपेक्स कमेटी के इजलास में सूबाई वुज़रा, मेयर कराची, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास, IG गुलाम नबी मेमन भी मौजूद थे। इजलास में शर्जील मेमन, ज़ियाउल हसन लंजार, मुर्जा वहाब और दीगर भी शरीक हुए। आजिज जमाली, कराची। सिंध हुकूमत ने एडिशनल सेक्रेटरी सर्विस वन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन समेत 2 इस्लाह के डिप्टी कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी बिल्कुल। शहरियार गुल मेमन डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद तैनात। डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद जाहिद हुसैन रिंद का तबादला किया गया है। जाहिद हुसैन रिंद डिप्टी कमिश्नर सजावल तैनात किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर सजावल अब्दुल वाहिद शेख का तबादला भी किया गया है। शहरियार गुल मेमन के तबादले के बाद एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज वन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का ओहदा खाली है। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और अब सिंध में भी सोलर पैनल्स तैयार होंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने खुशखबरी सुना दी। कहा 50 मेगावाट के 4 मंसूबों पर काम जारी है। सोलर पैनल की दरामद से जान छुड़ाना होगी। सिंध हुकूमत सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भरपूर सपोर्ट करेगी। मुतबादिल तवानाई के इस्तेमाल पर जोर। कहा रिलीफ के लिए 100 से 300 यूनिट वाले सारिफ का डाटा ले लिया। मैन्युफैक्चर को बाहर से जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है उससे जो है एक लिहाज से जान छूटे और वो प्राइस भी उसकी बेहतर होगी और सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जिस तरह अभी उन्होंने कहा भी कि जो इनकी प्रोडक्ट है उसकी वैरायटी भी है, उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी है, फिर उसका अगर वो सेल्स का भी उन्होंने बताया तो ये बहुत अच्छी बात है। हम इसमें आपको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। हर जगह गवर्नमेंट प्रोवाइड ज़रूर करेगी जो हमारा है कि 5 लाख घरों को हम सोलर पैनल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम है 2 लाख हाउसेस के लिए। तो कई ऐसे हो जिसमें हम बैंक से हर तरह की फैसिलिटी आपको लेके दे सकते हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान का एक और एजाज। कराची में तैयार होने वाला हवाई जहाज सेस्ना 152 कनाडा में पाकिस्तानी ट्रकार्ड की सकाफत की नुमाइंदगी के लिए तैयार। दुनिया भर के ममालिक एयर शो में हिस्सा लेंगे। शाहरुख शाह की खसूसी रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान की मशहूर सकाफत ट्रक आर्ट करेगी अब कनाडा की फिजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। पाकिस्तान का मशहूर ट्रक आर्ट अब हवाई जहाज में डिजाइन कर दिया गया। हवाई जहाज सेस्ना 152 कनाडा में एयर शो में ट्रक आर्ट से डिजाइन हुआ। जहाज पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। कराची एयरपोर्ट पर स्काई विंग्स पर हवाई जहाज पर डिजाइन 1 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। स्काई विंग्स के मैनेजर ने बताया कि पहला एयर शो जिसमें हवाई जहाज पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। इसके लिए हम इसको भेज रहे हैं स्काई विंग कनाडा में। वहाँ से जाएगा किसी एयर शो होने वाला बहुत जल्दी इसी साल के एंड में, तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप देखें कितना प्यारा कलर किया है और ये सकाफत है हमारी और ये इसको बहुत ही पसंद करते हैं। लास्ट अभी हमने एक बनाया था, आपने शायद दिखाया होगा, तो उसकी भी बड़ी पज़ीराई मिले, मिलियन व्यू मिले हमें। तो हमने कहा यार चलो इसको अब इंटरनेशनल पे शो करते हैं ताकि हमारी सकाफत उजागर हो। ट्रक आर्ट डिजाइन मुकम्मल होने के बाद हवाई जहाज को कनाडा मुंतकिल कर दिया जाएगा। कनाडा में होने वाले एयर शो में पाकिस्तान समेत दुनिया भर के हवाई जहाज हिस्सा लेंगे। सरजमीने सादे इकबाल का हसीन इम्तिजाज। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कल कराची का दौरा करेंगे। शहर भर में तहनीती बैनर्स आवेजा, सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट कर दी गई। ईरानी सदर की आमद पर जिला जनूबी की 3 शाहराहें बंद रहेंगी। ट्रैफिक का मुतबादिल प्लान भी जारी कर दिया गया। ईरानी सदर के पाकिस्तान दौरा के मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इंतजामिया ने 23 अप्रैल को आम तातील का ऐलान भी कर दिया। 2 कल्बो एक जां, ईरान पाकिस्तान। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के दौरे कराची की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयीं। दौरे के दौरान ईरानी सदर मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी वजीर आला और गवर्नर सिंध से मिलेंगे। ईरानी सदर के आमद पर मंगल को कराची में आम तातील का ऐलान किया गया है। सूबाई सेक्रेटेरिएट में भी आम तातील होगी। ईरानी सदर की आमद से कबल शहर में तहनीती बैनर्स फारसी और अंग्रेजी जबान में लगाए गए हैं। उधर ईरानी सदर के दौरे के मौके पर ट्रैफिक पुलिस ने
मुतबादिल रास्तों का ऐलान कर दिया। जिला जनूबी की 3 शाहराहें बंद रहेंगी। मेट्रोपोल से PIDC जाने वाला क्लब रोड मुकम्मल बंद रहेगा। वजीर आला हाउस के सामने वाला डॉक्टर जियाउद्दीन रोड भी 23 अप्रैल को बंद रहेगा। क्लिफ्टन से आने वाला डॉक्टर जियाउद्दीन रोड से PIDC की तरफ नहीं आ सकेंगे। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में भी ईरानी सदर के दौरे के मुस्बत असरात सामने आने लगे। सरमायाकारों ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 100 इंडेक्स 498 पॉइंट्स कारोबार में इजाफा और 100 इंडेक्स 71,408 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। ईरानी सदर की कराची आमद पर पाकिस्तान रेलवे ने भी ऐसा इकदाम उठाया। मुसाफिरों की सहूलत के लिए डिग रोड और लांडी स्टेशन पर स्टॉप बना दिया। अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेनें डिग रोड और लांडी स्टेशन पर 2 मिनट के लिए रुकेंगी। दूसरी जानिब सिक्योरिटी के पेश नजर कमिश्नर कराची ने 7 रोज के लिए ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी। शहर में 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक शहर भर में ड्रोन उड़ाने पर दिफा 144 नाफिज कर दी गई। स्कूल इंतजामिया का वालिद से नारवा सलूक या वालिद की बदतमीजी, फीस माफी या कुछ और, डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट में मामला उलझा दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी स्कूल इंतजामिया ने बच्चियों को स्कूल से नहीं निकाला, वालिद ने स्कूल टीचर से बदतमीजी की। इससे कबल सोशल मीडिया ने मामले को कुछ और रंग दिया। फरमान अली की रोती हुई वीडियो पर कैप्शन में इससे फीस ना देने पर बच्चियों को स्कूल से निकाल देने का मामला बना दिया। इब्राहिम हैदरी के निजी स्कूल के इस वाक़े की असल कहानी बता रही हैं आयमा खान। मसला फीस का नहीं था, डिप्टी डायरेक्टर ने फीस माफ करा दी। जी हाँ, मसला फीस का तो था ही नहीं। फरमान अली अपने 4 बच्चों को अपनी मेहनत की कमाई से पढ़ा रहे हैं और आइंदा भी यही अज़म है। मेरा ऐसा कोई मुतालबा नहीं था। मैं 10 से 15 साल से, जब मेरे दूसरे बच्चे भी जवान हैं, मैंने फीस मेहनत करके भरी है और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो भरूंगा, ठीक है ना मैंने फीस माफ़ करवाने का कोई मुतालबा किया है और ना मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटियों की जो ना फीस माफ़ हो। वो जो 4 बच्चे हमेशा के लिए पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो वो जो स्कूल की मैनेजमेंट थी, उन्होंने तक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो सही हो गया है और जो है वो इनको फ्री भी कर दिया है। मसला हल हो गया। फ्री वाउचर अभी ये जनरेट करके हमें सेंड कर देंगे। आपका कहा ठीक है, इस बात की तस्दीक बेटी भी करती है। बाबा की परी और माँ का लाडला और डुमका कैसे लगता है, कौन से गाने पे डांस करती है, तो मैंने घर पे आकर ये बताया। फिर पापा ने जाके स्कूल में सर से कहा, बात करी बाबा ने उनसे, तो वो मुझे कह रहे हैं कि आप A to Z बाबा को सब कुछ बताती हैं। सोशल मीडिया ने फरमान अली की रोती हुई वीडियो पर कैप्शन में इससे फीस ना देने पर बच्चियों को स्कूल से निकाल देने का मामला बना दिया और महकमा तालीम ने भी बगैर तहकीक बच्चियों की फीस तो माफ करा दी, लेकिन स्कूल इंतजामिया के खिलाफ फरमान अली की असल शिकायत पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। कैमरामैन वाहिद खान के साथ आयमा खान, सिटी 21। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का तेज रफ्तार एक्शन, कई केसेस की समाअत की। सिटी गवर्नमेंट की 15 बरस पुरानी अपील ने वकला और अदालत को उलझन में डाल दिया। KMC और मुतासरीन के वकील भी बेखबर, अदालत की तलबी पर मेयर मुर्तज़ा ने पेश होकर मामले को सुलझा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने FPR की नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज़। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत की। क्लिफ्टन में सरकारी प्लॉट की मलकियत के तनाज़े के केस की समाअत की। दौरान समाअत KMC वकील पेश हुए। चीफ जस्टिस ने बगैर फाइल पेशी और तफसीलात पेश न करने पर KMC के वकील पर नाराजगी का इजहार किया। अदालत ने फौरी तौर पर मेयर कराची और सेक्रेटरी बल्दियात को तलब कर लिया। अदालत की तलबी पर मेयर कराची पेश हुए और अदालत को बताया कि 15 बरस कबल सिटी गवर्नमेंट का निजाम था जो खत्म हो चुका है, अब ये अपील KMC की नहीं है। जस्टिस ने इस पर हैरत का इजहार किया कि अदालत को KMC वकील ने क्यों नहीं बताया। सारा दिन खराब हुआ, आपका वक्त भी जाया हुआ। अदालत ने KTA से मजीद तफसीलात तलब करते हुए समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कंटेनर्स ट्रैकिंग के ठेकों में करप्शन पर FBR के करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन FBR पर नाराजगी का इजहार किया। चीफ जस्टिस काजी ईसा फायज ने रिमार्क्स दिए कि क्या चेयरमैन FBR का काम सिर्फ करप्ट अफसरान का तहफ्फुज करना रह गया है। सरकारी इदारों का ये काम है कि करप्ट अफसरान को बचाने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने अपील और फैसले के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर करने से मुतालिक मुद्दत के मामले पर भी सीनियर वकला से राय तलब कर ली। मुमताज जमाली, सिटी 21।
सिंध हुकूमत ने माही गिरों के मसाइल हल करने की ठान ली। वज़ीर आला के मुशीर बराए फिशरीज ने माही गिरों पर लगने वाली गैर मुल्की पाबंदियां हटाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। नजमी आलम ने बताया कि गैर मुल्की पाबंदियों के बायस मुल्की मईशत को नुकसान उठाना पड़ा। अगर पाबंदी खत्म हो जाए तो फिशरीज, मछली और झींगे का कारोबार मजीद तरक्की कर सकेगा। मजीद देख लें ताहा मोई की ये रिपोर्ट। कराची फिशरीज पर नाकिस इंतजामात के बाइस लगने वाली पाबंदियां ख़त्म कराने के लिए सिंध हुकूमत मुतहर्रिक। वज़ीर आला के मुशीर बराए फिशरीज ने माहीगीरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी करा दी। फिशरीज के दौरे के दौरान नजमी आलम का कहना था कि अगर कराची फिशरीज पर आयद पाबंदी ख़त्म हो जाए तो ये मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आला के दिए गए टास्क को पूरा करके दिखाएंगे। फिशरमैन्स की भी फलाह बहबूद, क्योंकि ये बेचारे बड़ी हक हलाल की और मेहनत की रोज़ी कमाते हैं। देखें, जब ये समंदर में जाते हैं तो अपनी जान खतरे में डाल रहे होते हैं। इनके लिए भी हमने देखना है, कुछ डिमांड्स हैं उनकी मॉडर्नाइजेशन के लिए, उस पर भी हम काम करेंगे। वज़ीर आला सिंध साहब की ख़ास तौर पे हिदायत है कि कुछ भी हो, हमें चंद माह के अंदर अंदर इस बैंड को उठाना है। नजमी आलम ने माहीगीरों को लेबर का दर्जा दिलवाने के अज़म का भी इजहार किया। अब मैं आपकी मिसाल बता दूं, आपने CVU पे देखा होगा साइकिल पे मछली पकड़ते हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं है, गिजरी में रहते हैं, वो उनको रजिस्टर्ड नहीं है। तो हमारी कोशिश होगी कि हर फिशरमैन हो, और मेरी तो ख्वाहिश होगी सिंध गवर्नमेंट से कि इनको मज़दूर का दर्जा दिया जाए। जो हम अभी सिंध गवर्नमेंट ने मज़दूर कार्ड शुरू किया है, मैं उसमें इनको लाना चाहूँगा कि इनको भी वो फैसिलिटीज़ मिलें, EOBI की, और वो सारी फैसिलिटीज़ इनको भी मिलें। वज़ीर आला के मुशीर बराए फिशरीज ने दौरे से कबल इजलास की भी सदारत की, जिसमें नजमी आलम ने आने वाले महीनों में मछलियों की अफजाइश नस्ल के दौरान माहीगीरों को समंदर में जाने और शिकार करने से रोकने के लिए हुक्काम से तजावीज़ मांग ली। कैमरामैन गुलफाम के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने इंकशाफ किया है कि रकम की अदायगी के बावजूद बिजली फराहम करने वाली कंपनियों ने 70% स्मार्ट मीटर नस्ब नहीं किए। इन कंपनी से मुतालिक ओवर बिलिंग की शिकायत भी मौसूल हुई हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। सिंध में बिजली की तकसीम कार कंपनियों की मनमानियां। स्मार्ट मीटर्स के लिए हुकूमत सिंध ने रकम की अदायगी तो कर दी, लेकिन सिर्फ 30 से 40% मीटर से नस्ब हो सके। नासिर हुसैन शाह ने इंकशाफ कर दिया। निजी होटल में मुनक़िदा तकरीब से खिताब में सूबाई वजीर तवानाई ने कहा कि इलेक्ट्रिक, हेस्को, सेप्को और ओवर बिलिंग कर रहे हैं। इस अमल के खिलाफ एक्शन लेते हुए कराची के अवाम को ओवर बिलिंग के पैसे वापस दिलवाने हैं। पूरे सूबे में 3-4 साल से हमने इनको स्मार्ट मीटर्स के पैसे जो हैं दे दिए, लेकिन अभी तक 30-40% से भी ज्यादा हमें वो मीटर्स नहीं मिले। नासिर हुसैन शाह ने बताया कि कराची और सूबे में ओवर बिलिंग की शिकायत और नाजायज डिसकनेक्शन में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की कमेटी काम कर रही है, जिसमें न सिर्फ के इलेक्ट्रिक जो कराची को कैटर कर रहे हैं, बल्कि एस्को और सेप्को की तरफ से भी वहाँ के जो सार्फिन हैं उनकी ये शिकायत आती है कि ओवर बिलिंग की भी आती है, या जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि अगर किसी 2-4 ने बिल नहीं दिया तो पूरी बिल्डिंग कोई वो डिस्कनेक्शन हो रहा है। तो इस पे उनके साथ हमारी बातचीत है, हमने उनको लेटर भी लिखे हैं, वो मीटिंग्स भी हो रही हैं। बल्कि जो ओवर बिलिंग है हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी एडजस्टमेंट हो, उन सार्फिन ने क्या कसूर किया। तकरीब में सिंध में सोलर पैनल की डिस्ट्रीब्यूशन शिप हासिल करने के लिए चीनी कंपनी के चेयरपर्सन और मल्क ग्रुप ऑफ कंपनीज के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत किए गए। I stand before you today. We embark on a new journey toward a brighter and more sustainable future for Sindh province. I am honored to announce a monumental joint venture agreement between My Energy and Henderson Technology Company Limited that we signed 1 month ago, solidifying our joint venture partnership to develop a 500 megawatt PV module projects in Pakistan as a first phase. शमसी तवानाई हमारे लिए उम्मीद की एक किरण है। ये तवानाई पूरे मुल्क में आसानी के साथ वाफर मिकदार में दस्तयाब है और ये माहौल दोस्त भी है। मुकर्रीन ने सोलर पैनल को मुतबादिल तवानाई के तौर पर अहम करार दिया है। कैमरामैन अब्दुल मनान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।